Hi, welcome back. Today I would like to discuss about fundamental analysis of Kerala PSC Assistant Professor in Commerce examination as per module 2nd. This is my 19th video regarding the Kerala PSC Assistant Professor in Commerce syllabus oriented class. So what do you mean by fundamental analysis? This is very much important. Fundamental analysis and technical analysis. That is, for taking nice investment decision, an investor needs to undertake EIC analysis before taking the decisions regarding whether to purchase the security or sell the security. We have to take into account EIC analysis. Then what do you mean by EIC analysis? E stands for economy, I stands for industry, and C stands for company. So we have to undergo first the economic, industry and company analysis before taking an investment decision. Then only an investor will be able to take a proper investment decision at right time. The sum total of all this, that is economic analysis, industry analysis and company analysis, are collectively known as fundamental analysis or FA. That is the sum total of economic analysis, industry analysis and company analysis together called fundamental analysis. So what do you mean by economic analysis and what do you mean by industry analysis and what do you mean by company analysis? Economic analysis is the process of analyzing the variables which are affecting the economy in order to take an investment decision. That is, what are the factors or variables affecting the economy which plays a prominent role in any investment decision? They are growth rate of the economy or national income, inflation prevailing in the economy, interest rate, government revenue expenditure or exchange rate or foreign exchange reserve rate or investment in infrastructure or political stability or taxation rate prevailing in the country. So these are some of the economic variable or economic factors that affect the investment decision of a company. So we have to take into account all these factors, that is economic analysis, and study about the analysis of these factors together known as economic analysis. Then what do you mean by industry analysis and what do you mean by company analysis? The performance of a company depends upon the performance of the economy. If the economy is booming, the industries and companies in general way be prosperous because demand for goods and services will increase and ultimately the profits of the company will also improve. That is, the performance of the company greatly depends upon the performance of economy. ഒരു കമ്പനീൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കമ്പനി ഏത് ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണോ ഉള്ളത്, ആ ഇൻഡസ്ട്രി ഏത് ഇക്കോണമിയിലാണോ ഉള്ളത്, അതിൻ്റെ ചേഞ്ചസിനനുസരിച്ച് കമ്പനീൻ്റെ പെർഫോമൻസിൽ മാറ്റം വരാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ വാണ്ട് ടു പർച്ചേസ് എ ഷെയർ ഫ്രം എ സിമെൻറ്റ് company or ACC company, and this cement company is coming under the industry of cement industries, and this ACC company is coming under cement industry. So cement industry is the industry under which the ACC company is working, and the cement industry is coming under the economy in general. So if the economy changes and if the cement industry changes, then only it will affect the price of ACC company's shares also. So once the performance of the company depends upon the performance of an economy, and if the economy is booming, നമ്മൾ ഇക്കോണമീൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രീൻ്റെ പെർഫോമൻസും ഇൻഡസ്ട്രീൻ്റെ പെർഫോമൻസിനനുസരിച്ചിട്ട് കമ്പനീൻ്റെ പെർഫോമൻസും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇക്കോണമി ബൂമിംഗ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയും കമ്പനിയും ഒക്കെ ബൂമിലായിരിക്കും. ഇക്കോണമി ഡിപ്രഷനിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയും കമ്പനിയും ഡിപ്രഷനിലായിരിക്കും. So the investors are interested in the variable in the economy like growth rate of the national income, inflation, interest rate, exchange rate, etc., which in turn affect the concerned industry's performance. Also and also lastly it will automatically affect the company to which the industry belongs.
അപ്പോൾ so before taking an investment decision, a wise investor needs to undergo the economic analysis before taking an investment decision, and investors are interested in those variables in the economy like growth rate, exchange rate, interest rate, etc., and which in turn ultimately affect the concerned industry and as well as company also. So after conducting this EIC analysis, that is economic analysis and industry, then what do you mean industry analysis? Industry analysis are the analysis here what are the factors affecting the industry are taken into account before taking an investment decision, and also the company analysis is the process of analyzing the factors affecting the company before taking an investment decision. So total together EIC framework of analysis. So after conducting this EIC framework of analysis, an investor is in a position to find out the intrinsic value of a security. After conducting this EIC analysis, the investor is in a position to find out the intrinsic value of a security. It's very, very important. Then what do you mean by intrinsic value? Intrinsic value is the real value of a security, or intrinsic value will be the calculated value, or it is the true real value of a share. And this intrinsic value of a security is calculated with the help of fundamental analysis or EIC framework of analysis. Then after calculating this intrinsic value, it must be compared with the current market price. If the intrinsic value of the security is higher than that of the current market price, then we will take the decision to buy the securities, and if the intrinsic value of the security is less than that of the current market price, then the investor take a decision to sell the securities. So after conducting this fundamental analysis or EIC framework of analysis, an investor is in a position to find out the intrinsic value, and this intrinsic value of a security is compared with the current market price of the security and take the decision accordingly by the investor. Then what is the decision criteria of the investor according to fundamental analysis? If the intrinsic value is greater than the market value, the investor is taken the decision to buy the security. There is current market price കുറവും ഇൻട്രിൻസിക് വാല്യൂ ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ നമ്മളപ്പം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, വാങ്ങാൻ സെക്യൂരിറ്റീസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനം എടുക്കുക. ഇനി അതല്ല കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസാണ് കൂടുതൽ, ഇൻട്രിൻസിക് വാല്യൂ കുറവാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് മൊത്തം വിൽക്കാനുള്ള തീരുമാനം എടുക്കുക. ഇനി രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ, അതായത് ഇൻട്രിൻസിക് വാല്യൂയും കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ന്യൂട്രൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയാം. സോ this intrinsic value is compared with the current market price and take the decision accordingly. So this EIC framework of analysis or fundamental analysis is a tedious process. It involves huge time and cost for analyzing the factors affecting the economy, and for analyzing the factors affecting the industry, and for analyzing the factors affecting the company. So the sum total of EIC, that is E plus I plus C, gives the fundamental analysis or FA. So to conclude that EIC framework of analysis, collectively known as fundamental analysis of a company, first of all the economy prospects are studied and the investor arrives at the timing of his entry. After deciding to enter the market, he is identifying the industry to park the funds. Next, he has to select the company in which he should invest his money. So this is about the fundamental analysis or fundamental approach of security evaluation or security analysis. Once again, the fundamental analysis is the analysis of the factors affecting the EIC, economy, industry and company in general, and all these factors affecting the economy together called as fundamental analysis. So after undergoing the factors affecting the economy, and after undergoing the factors affecting the industry, and undergoing the factors affecting the company, we will have to calculate the intrinsic value of a security. That is, intrinsic value or IV is a true real worth of the security, or it is the calculated value, and this
In other words, the value which is derived after conducting EIC framework of analysis is called intrinsic value, and this IV is compared with the MP, current market price, and take the decision accordingly. So this is about the ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ്. ഞാനിത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു സ്റ്റോറി രൂപത്തിൽ പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ എന്താണ് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്ന് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. The next very important term coming under second module, that is EMH or RWH. What do you mean by EMH? Efficient market hypothesis. The expanded form of EMH is that efficient market hypothesis. RWH means random walk hypothesis or random walk theory. Both are same. Efficient market theory or random walk hypothesis, or efficient market hypothesis or random walk hypothesis or random walk theory. There are mainly three approaches to calculate the market value of the security. They are fundamental approaches, technical approaches or technical analysis. Third one is that efficient market hypothesis, and fundamental analysis or fundamental approach is already discussed. Then technical analysis that I am going to be discussed in the coming video, and now it is efficient market hypothesis. There are theoretically three approaches like FA, fundamental analysis, EMS stands for efficient market hypothesis, and TS stands for technical analysis. So there is a second theory on stock price behavior which questions the assumption of technical analysis is efficient market hypothesis or random walk theory. This reason behind the introduction of efficient market hypothesis is that in order to question the assumptions of technical analysis. Then what do you mean by technical analysis and its assumption, that I am going to be discussed in the coming video. In simple words, technical analysis or technical approach is the study of past price share behavior അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഷെയർ മൂവ്മെൻറ്റ്സ്. അതായത് ഒരു ഷെയറിൻ്റെ പാസ്റ്റ് 1-2-3 വർഷത്തിലെ ഷെയർ പ്രൈസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണോ ആ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കും ഫ്യൂച്ചറിലും ഷെയർ പ്രൈസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതാണ് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും പ്രാക്ടിക്കലി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തെറ്റായ ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം ഒരിക്കലും ഷെയർ പ്രൈസ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റീൻ്റെ പ്രൈസിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തെ കാലം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഉണ്ടായത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ വർഷം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നില്ല. ഹിസ്റ്ററി നോട്ട് റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. അപ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ അനലിസ്റ്റുകാർ വാദിക്കുന്നത് ഹിസ്റ്ററി റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇൻ ദ കമ്മിങ് ഇയേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. വേറാസ് പ്രാക്ടിക്കലി അങ്ങനെ നടക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിൻ്റെ ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഞാൻ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം. സോ ഈ ഡ്രോബാക്കിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു അപ്രോച്ച് എഫിഷ്യൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുണ്ടായ കാരണം. സോ എന്താണ് ഈ എഫിഷ്യൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഓർ റാൻഡം വാക്ക് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് ബിഹേവിയർ ഈസ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ബൈ ദ EMH അപ്രോച്ച് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് മാനർ. ദാറ്റ് ഈസ് എ ചേഞ്ച് occurs in the price of a stock only because of certain changes in the economy, industry or company. അതായത് ഈ EMH അപ്രോച്ച് മെയിനായിട്ട് ബേസ് ചെയ്തത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസിൻ്റെ ആദർശങ്ങളോട് കൂട്ടുന്നിട്ടാണ്. അല്ലാണ്ട് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് പോലെ ഹിസ്റ്ററി റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആദർശത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ചല്ല. അതായത് എഫിഷ്യൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ റാൻഡം വാക്ക് തിയറി പ്രകാരം പറയുന്നത് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി പ്രൈസിൻ്റെ ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലി ബിക്കോസ് ഓഫ് സർട്ടൺ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദി ഇക്കോണമി. നമ്മൾ ഇക്കോണമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് മൂലം, അതുപോലെ നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് മൂലം, അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് മൂലം ആണ് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി പ്രൈസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് പണ്ടത്തെ പോലെ അതേപോലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല എന്നാണ് ഈ എഫിഷ്യൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് പ്രകാരം പറയുന്നത്. So information about these changes alters the stock price immediately and stock moves to the new level which may be either upward or downwards ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ. അതായത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചേഞ്ചസ് ഇക്കോണമിയിലും ഇൻഡസ്ട്രിയിലും കമ്പനിയിലും ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രൈസിൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്നതെന്നാണ് ഈ അപ്രോച്ച് പ്രകാരം EMH അപ്രോച്ച് പ്രകാരം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഇക്കോണമി ഇൻഡസ്ട്രി കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് എത്രമാത്രം ഫാസ്റ്റായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടാണ് ആ ചേഞ്ചസിനെ കുറിച്ചുള്ള
ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നത് അതിൻ്റെ സ്പീഡിനനുസരിച്ച്, അതായത് ആ റേറ്റ് ഓഫ് സ്പീഡിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് സ്പീഡിനനുസരിച്ച്. ഇപ്പം നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി വളർന്നത് കാരണം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മാർക്കറ്റിലുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ചേഞ്ചസ്, ഇക്കോണമിയിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ്, അതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ്, കമ്പനിയിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് ഇപ്പം നമ്മൾ ത്രൂ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി വഴി പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ എത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്രയും സ്പീഡിൽ തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ ഇൻഫർമേഷൻ എത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് സെക്യൂരിറ്റീൻ്റെ പ്രൈസ് ഐദർ അപ്വേർഡ് ഓർ ഡൗൺവേർഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് EMH അപ്രോച്ച് പ്രകാരം പറയുന്നത്. സോ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദീസ് ചേഞ്ചസ് alters or changes the stock prices immediately and the stock moves to a new level. അപ്പോൾ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പ്രൈസ് ഒരു പുതിയ ലെവലിലേക്ക് മാറും, വിച്ച് മേ ബി ഐദർ അപ്വേർഡ് ഓർ ഡൗൺവേർഡ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലെത്തുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ്റെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച്, ആ ഇൻഫർമേഷൻ്റെ സ്പീഡിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രൈസിൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്നത് എന്നാണ് EMH അപ്രോച്ച് പ്രകാരം പറയുന്നത്. ഓൾ ദി ഇൻഫർമേഷൻ വിച്ച് ഈസ് നോൺ ഈസ് ഫുള്ളി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റോക്ക്. അതായത് നമ്മൾ ചേഞ്ചസ് സംഭവിച്ച എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും അത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്തെങ്കിലും വേറെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫർദർ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ stock price will occur only as a result of some new piece of information which was not available earlier. അപ്പോൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ചസ് വരികയാണെങ്കിൽ EIC, അതായത് ഇക്കോണമി, ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് കമ്പനീനെ കുറിച്ചുള്ള ചേഞ്ചസ് മാർക്കറ്റിൽ എത്താത്തത് കാരണം പുതിയൊരു പീസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇനിയൊരു ഷെയർ പ്രൈസിലെ മൂവ്മെൻറ്റ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നാണ് EMH അപ്രോച്ച് പ്രകാരം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ all the information which is fully reflected in the current market and the stock price movements can be occurred only because of any new piece of information which was not available earlier in the market. ഇനി മുമ്പിലെ ഇതുവരെ കിട്ടാത്ത പുതിയ പീസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷന് മാർക്കറ്റിലേക്ക് അറൈവ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇനിയൊരു ചേഞ്ചസ് സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസിൽ സംഭവിക്കുള്ളൂ എന്നതാണ് EMH അപ്രോച്ച് പ്രകാരം പറയുന്നത്. Thus, according to this theory, changes in the stock price show independent behavior and are dependent on the new piece of information that are received. അതായത് അതുകൊണ്ട് ഈ EMH അപ്രോച്ച് പ്രകാരം thus according to this theory, changes in the stock prices show independent behavior. അതുകൊണ്ട് ഈ അപ്രോച്ച് പ്രകാരം സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസിൻ്റെ ബിഹേവിയർ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് പോവുക, പരസ്പരം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് അല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് പോവുക. എപ്പോഴാണോ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻസ്, ഇതുവരെ റിസീവ് ചെയ്യാത്ത പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻസ് ത്രൂ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി വഴി മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ ഷെയർ പ്രൈസിലുള്ള ചേഞ്ചസ് വരുന്നുള്ളൂ എന്നതാണ് EMH അപ്രോച്ച് പ്രകാരം പറയുന്നത്. So what are the assumptions of this EMH approach, or what are the assumptions or hypothesis of this EMH approach? That is, the basic assumption of random walk theory or efficient market hypothesis is that the information on changes in the EIC performance is immediately and fully spread so that all the investors have full knowledge of the information. അതായത് EICയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ്, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ കംപ്ലീറ്റ് എത്തുന്നത് കാരണം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രൈസിലുള്ള ചേഞ്ചസിനെ കുറിച്ചുള്ള കറണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം അവെയർ ആണ്. Investors are fully aware about the changes in the price of the stock. അതാണ് ഫസ്റ്റ് അസംഷൻ പറയുന്നത്. അതായത് EIC ഫ്രെയിംവർക്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനനുസരിച്ച് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ ആ ഇൻഫർമേഷൻ എത്തുന്നത് കാരണം എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനും ഇങ്ങനെയുള്ള പുതിയ പീസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷനെ കുറിച്ച് അവെയർ ആണ് എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് അസംഷനിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ പറയുന്നത് there is an instant adjustment in the stock prices either upward or downward. Thus, the current stock price is fully reflects and all the available information on the stock. Therefore, the price of the security
2 days ago can in no way help in speculating the price of 2 days later. അതായത് thus the current price fully reflects all the available information on the stock. അതുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ എത്തുന്നത് കൊണ്ട് കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് റീസെൻറ്റ് ചേഞ്ചസ് വരെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ വരെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൈസാണ് കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് therefore the price of the security ഒരിക്കലും ആ സെക്യൂരിറ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് in 2 days ago can in no way help in speculating the price of 2 days later. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും 2 ദിവസം മുമ്പേയുള്ള സെക്യൂരിറ്റീൻ്റെ പ്രൈസ് അതേപോലെ തന്നെ 2 ദിവസത്തിന് ശേഷവും സെയിം പ്രൈസ് തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ സെയിം പ്രൈസ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു വാദക്കാരാണ് ടെക്നിക്കൽ അനലിസ്റ്റുകാർ. അവർ പറയുന്നത് ഹിസ്റ്ററി റിപ്പീറ്റ്സ് ഇറ്റ്സെൽഫ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ എടുക്കും ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കമ്പാരിസൺ സ്റ്റഡി ഫണ്ടമെൻ്റൽ ടെക്നിക്കൽ ഒരു കമ്പാരിസൺ സ്റ്റഡി അവിടെ നടത്താം. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റാൻഡം വാക്ക് ഹൈപ്പോത്തസിസ് മെയിൻലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് ഓർ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അപ്രോച്ച്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് പുതിയ EICയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് മൂലമാണ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രൈസിൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്നതെന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള ചേഞ്ചസ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ വളർച്ച കാരണം മാർക്കറ്റിൽ എത്തുന്നത് കൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെക്യൂരിറ്റീസിലെ പ്രൈസ് ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളതും ആണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും 2 ദിവസം മുമ്പേ ഉള്ള സെക്യൂരിറ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് ഒരിക്കലും അതേപോലെ തന്നെ 2 ദിവസത്തിന് ശേഷവും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യൂല എന്നതാണ് EMH അപ്രോച്ച് പ്രകാരം പറയുന്നത്. therefore the price of the security 2 days ago can in no way helps in speculating the price of the security 2 days later. The price of each day is independent. ഓരോ സെക്യൂരിറ്റീൻ്റെ ഓരോ ദിവസത്തെ പ്രൈസും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്. ഇറ്റ് മേ ബി ഹയർ ഓർ ലോവർ. ഒന്നെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതലാവാം അല്ലെങ്കിൽ കുറവാവാം ഫ്രം ദ പ്രീവിയസ് പ്രൈസ്, ബട്ട് ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കൂടുതലോ കുറവോ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ന്യൂ പീസസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ബീയിങ് റിസീവ്ഡ് ഈച്ച് ഡേ. ഓരോ ദിവസവും ലഭിക്കുന്ന ന്യൂ പീസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രീവിയസ് പ്രൈസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം കറണ്ട് പ്രൈസിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് EMH അപ്രോച്ച് പ്രകാരം പറയുന്നത്. The next assumption is that the EMH also assume that the stock markets are so efficient and competitive that there is an immediate price adjustment. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പെട്ടെന്നുള്ള പ്രൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ മാർക്കറ്റിൽ എത്തുന്നത് കൊണ്ട് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഹൈലി കോമ്പറ്റിറ്റീവ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലി എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്. This is the result of good communication system through which information can be spread almost anywhere in the country. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നത് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ വളർച്ച കാരണം എന്നതാണ് EMH അപ്രോച്ചിൽ പറയുന്നത്. Thus the random walk theory or random walk hypothesis or efficient market hypothesis is based on the assumption or hypothesis that stock markets are highly efficient. Hence this theory later came to be known as efficient market hypothesis. അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിയറിക്ക് ആദ്യം റാൻഡം വാക്ക് തിയറി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് പിന്നീടാണ് എഫിഷ്യൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഹൈപ്പോത്തിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേര് ഇതിന് കിട്ടിയത്. ഇത് കിട്ടാനുള്ള കാരണം തന്നെ എന്താണ്? അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ വിച്ച് ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ പുതിയ EIC ഫ്രെയിംവർക്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ EIC അനാലിസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് മാർക്കറ്റിലെത്തുന്ന സ്പീഡിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവിടെയുള്ള സെക്യൂരിറ്റി പ്രൈസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് അപ്വേർഡ് ഓർ ഡൗൺവേർഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ തിയറീനെ ലേറ്ററായിട്ട് ദിസ് തിയറീസ് ലേറ്റർ കെയിം ടു ബി നോൺ ആസ് എഫിഷ്യൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഓർ എഫിഷ്യൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ്, അക്കോർഡിംഗ് ടു അമേരിക്കൻ ഇക്കണോമിസ്റ്റ് യൂജിൻ ഫാമ, EMH can be divided into 3 categories. അതായത് യൂജിൻ ഫാമൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എഫിഷ്യൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് 3 മാർക്കറ്റിലാണ്. ദേ ആർ weak form of market, semi strong form of market and the strong form of market. ആ സ്ട്രോങ് ഫോം ഓഫ് മാർക്കറ്റിനെയാണ് റെഡിനെ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചത്. അത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. ദെൻ സെമി സ്ട്രോങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ
മിഡിൽ ബ്ലാക്കിനെ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചത് ഡോട്ട്, ദെൻ പെൻസിലിനെ കൊണ്ടുള്ള ഡോട്ട് സൂചിപ്പിച്ചത് വീക്ക് ഫോം ഓഫ് മാർക്കറ്റാണ്. അപ്പോൾ യൂജിൻ ഫാമ അമേരിക്കൻ ഇക്കണോമിസ്റ്റിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ EMH അപ്രോച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി 3 തരം മാർക്കറ്റിലൂടെയാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് സ്ട്രോങ്, റെഡിനെ കൊണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. സ്ട്രോങ് എഫിഷ്യൻറ്റ് മാർക്കറ്റ്, ഹിയർ ഓൾ ദി ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഓൺ ഷെയർ പ്രൈസസ്. അതായത് EMHലുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ചേഞ്ചസും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. മാർക്കറ്റ് ആർ ഹൈലി എഫിഷ്യൻ്റ് ആൻഡ് കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റെഡിനെ കൊണ്ട്. ദെൻ മിഡിലുള്ള ബ്ലാക്ക് ഡോട്ടിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെമി സ്ട്രോങ് ഓഫ് എഫിഷ്യൻറ്റ് മാർക്കറ്റാണ്. ഇവിടെ ഓൾ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഓൺ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൈസസ്. പബ്ലിക്കിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും സെക്യൂരിറ്റി പ്രൈസിൽ റിഫ്ലക്ഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദെൻ പെൻസിലിനെ കൊണ്ടുള്ള ഡോട്ടർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വീക്ക്ലി എഫിഷ്യൻറ്റ് മാർക്കറ്റാണ്. ഇവിടെ ഓൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഓൺ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൈസ്. ഇവിടെ പറയുന്നത് മുമ്പെയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് അതേപോലെ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പെയുള്ള സെക്യൂരിറ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് അതേപോലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്നതാണ് വീക്ക് ഫോമിൽ പറയുന്നത്. So, the weak form of efficient market deals with the information regarding the past sequence of security price movements. അതായത് മുമ്പേ കഴിഞ്ഞ ഒരു കൊല്ലമായിട്ട് സെക്യൂരിറ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് എങ്ങനെയാണോ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇക്കൊല്ലം മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല എന്നതാണ് വീക്ക് ഫോമിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വീക്ക് ഫോം വേറൊരു തരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ടെക്നിക്കൽ അനലിസ്റ്റുകാർ പറയുന്നത് പോലെയാണ് വീക്ക് ഫോമുകാർ പറയുന്നത്. ഇനി സെമി സ്ട്രോങ്ങിൽ പറയുന്നത് ഈ മാർക്കറ്റിൻ്റെ സ്ട്രോങ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ വിച്ച് ഈസ് കമ്മിങ് ഇൻ ടു ദ മാർക്കറ്റ്. അതായത് മാർക്കറ്റിലെത്തുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ്റെ സ്പീഡിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് മാർക്കറ്റ് വീക്കാണോ സ്ട്രോങ് ആണോ സെമി സ്ട്രോങ് ആണോ എന്ന് തരംതിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സെമി സ്ട്രോങ്ങിൽ പറയുന്നത് ദ സെമി സ്ട്രോങ് ഫോം ഓഫ് എഫിഷ്യൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൈസസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ക്വിക്ക്ലി ടു ഓൾ പബ്ലിക്കലി അവൈലബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ. സെമി സ്ട്രോങ്ങിൽ പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിലുണ്ടാകുന്ന ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ ചേഞ്ചസും പരമാവധി ഒരു സെക്യൂരിറ്റി പ്രൈസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് സെമി സ്ട്രോങ്ങിൽ പറയുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് റെഡ് ഡോട്ടഡ് ലൈൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ട്രോങ്ലി എഫിഷ്യൻറ്റ് മാർക്കറ്റാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സ്ട്രോങ്ലി എഫിഷ്യൻറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾ ദി ഇൻഫർമേഷൻ വിച്ച് ഇസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഷെയർ പ്രൈസസ്. അതായത് മാർക്കറ്റിലുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ചേഞ്ചസും ഷെയർ പ്രൈസിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആണ് സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ പ്രൈസ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്, ഇത് അപ്വേർഡോ ഡൗൺവേർഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ semi-strong market form of hypothesis states that the security price adjusts quickly to all the publicly available information like earnings of the company, dividend, bonus, right issue, mergers, acquisition, etc. Here a few insiders can earn profit on short run പ്രൈസ് ചേഞ്ചസ്. അപ്പോൾ ഈ സെമി സ്ട്രോങ് ഫോം ഓഫ് മാർക്കറ്റിൽ കുറച്ച് ഇൻസൈഡേഴ്സ് അവർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് വി ആർ റിസീവ്ഡ്, അവർ റിസീവ് ചെയ്ത ഇൻഫർമേഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ ചെറിയ തോതിലുള്ള പ്രോഫിറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഈ ഒരു പീസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ പുറമേയുള്ള ആൾ അറിയുന്നില്ല, ഇൻസൈഡേഴ്സ് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് അവർ അതിൻ്റെ മേലെ എടുക്കുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു സെമി സ്ട്രോങ് മാർക്കറ്റിൽ. Then next is the strong form of EMH states that the security price fully reflect all the information, both public and private. So the different form of EMH approach. So to conclude, the different form of EMH approach have been tested through several empirical studies. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സെമി സ്ട്രോങ് ആയാലും വീക്ക് ആയാലും സ്ട്രോങ് ആയാലും ഇതെല്ലാം ബേസ് ചെയ്തത് സെവറൽ എംപറിക്കൽ സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ടെസ്റ്റിംഗ് മൂലമാണ്. ദ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് വീക്ക് ഫോം ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആർ എസെൻഷ്യലി ടെസ്റ്റ് whether all the informations contained in the historical prices of securities fully reflected in the current price. അപ്പോൾ വീക്ക് ഫോമിൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞൊരു മാസത്തെ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൈസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ കട്ട് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സെക്യൂരിറ്റി പ്രൈസിലെ ചേഞ്ചസ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താണ് വീക്ക് ഫോമിലെ നോക്കുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് സെമി സ്ട്രോങ്ങിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ IC യിലുണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ പ്രൈസ് ഏറെക്കുറെ ചേഞ്ചസ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ദെൻ സ്ട്രോങ് മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണോ ചേഞ്ചസ് സംഭവിച്ചത് വിത്തിൻ എ സെക്കൻഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ITC ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സിനനുസരിച്ച് മാർക്കറ്റിൽ അപ്പം തന്നെ അതെത്തുന്നതും ആ ഇൻഫർമേഷൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഇൻഫർമേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെക്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു ടെസ്റ്റിംഗ് ആണ് EMH അപ്രോച്ചിലൂടെ ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് 3 മാർക്കറ്റിലൂടെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫൈനലി സ്ട്രോങ് ഫോം ടെസ്റ്റ് ഓഫ് EMH ആർ ടെസ്റ്റ് whether all the information both publicly and private is fully reflected in the security prices and whether any type of investor is able to earn excess return. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൂലം ഏതെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് സ്ട്രോങ് മാർക്കറ്റ് മൂലം എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ റിട്ടേൺ ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ വീക്ക് കാരണം ഇൻഫർമേഷനൊന്നും ഡേ ടു ഡേ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒന്നും റെഡിലി മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ അല്ലാത്തത് കാരണം ആർക്കെങ്കിലും നഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അനാലിസിസും കൂടി EMH അപ്രോച്ചിലൂടെ നടത്താൻ പറ്റും എന്നതാണ് റാൻഡം വാക്ക് തിയറി അല്ലെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഹൈപ്പോത്തസിലൂടെ പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് ആൻഡ് EMH approach. I hope you all are clear with my explanation. This is very important for the university examination point of view. So thank you.